पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। आदरयोग परमेश्वर के दासां नूं और सारी आदरयोग संगत नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे, वड्डी किरपा करे। ये पल तुसां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ बरकत ਦੇ ਨਾਲ किरपा ਦੇ ਨਾਲ भरपूर होण। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ पाक वचन ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, जिस वचन ਦੇ ਵਿੱਚ जीवन ਤੇ जीवन ਨਾਲ जुड़ियां ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ आशीषां आ, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन साडे नाल ढेर सारे वादे करदा आ ते वादे उदों साडी जिंदगी च पूरे हुंदे आ जदों असीं परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार हुंदे आ। और वफादारां नूं ही परमेश्वर अपनी वफादारी दिखाउंदा आ। समय नूं ध्यान च रखदे होए असीं खुदा के पवित्र वचन के उत्ते मनन करांगे। बहुत बार असीं बहुत सारी मेहनत करदे आ, मेहनत करन तो बाद दौड़ भज करन तो बाद भी असीं देखदे आ कि साडीआं बेनतियां प्रार्थना जां साडी मेहनत दा सानू वो फल नहीं मिलता, भाव साडा मन संतुष्ट नहीं हुंदा, साडे कोल वो आनंद वो शांति वो आशीष नहीं हुंदी जिहड़ी परमेश्वर ने अपने वादियां दे विच अपने वचन दे विच कही है। इसलिए असीं निराश हो जाते हाँ। तरह तरह दीयां स्थितियां आउंदियां, पर उन्हां सारियां स्थितियां दे विच जेकर असीं परमेश्वर दे पवित्र वचन दे उत्ते ध्यान करिए ते वचन साडी जिंदगी दीयां त्रुटियां ते कमियां नूं उजागर करदा है। परमेश्वर दा पवित्र वचन साडे लई इसे तरह आ जिवें स्कैन करन वाली मशीनरी है। जदों स्कैनिंग कीती जांदी है ते वो मशीनरी दस दिंदी है तुहाडे शरीर दे किहड़े हिस्से दे विच किहड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए याकूब बयान करदा परमेश्वर दा पवित्र वचन वो पेश करदा आ कि परमेश्वर दा पवित्र वचन शीशे दी मानंद है। जिस तरह असीं शीशा वेखदे हां ते साडे चेहरे दे दाग बहुत सारे नज़र आ जांदे है। इसे तरह खुदा दा पवित्र वचन है जिहड़ा साडी जिंदगी दीयां त्रुटियां ते कमियां नूं उजागर भी करदा आ ते उन्हां नूं वो दूर भी करदा है। इसलिए साडे लई जरूरी आ कि असीं अपना पूरा मन पूरा ध्यान पूरा ख्याल परमेश्वर के पवित्र वचन के वल लाइए। जदों असीं पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन के वल लावांगे ते तुहाडे दिल दिमाग दे विच उठण वाले सारे सवालों का जवाब परमेश्वर अपने वचन के जरिए तुहानूं देवेगा और तुहाडे मन की संतुष्टि होवेगी, तुहाडी भटकना खत्म हो जाएगी जदों असीं पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन के उत्ते लाउंदे हां। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं अपने आप नूं परमेश्वर के हथ देईए ते वचन के उत्ते चित लाइए। परमेश्वर का पाक कलाम असीं पढ़न दे लई जा रहे हां। भावें इंसान बहुत सारियां भलाइयां बहुत सारे काम करता है, फिर भी कई बारी तिरनियां परेशानियां स्थितियां हालात नज़र आउंदे ने। उन्हां दा कारण परमेश्वर का पवित्र वचन सानू सिखाउंदा आ। असीं दो आयतां पढ़ांगे, पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। इब्रानियां दी पुस्तक 13 अध्याय ओदी 16 आयत ते फिर असीं 17 आयत पढ़ांगे। पर भला करनो, लो जी ध्यान दे नाल सुनिए। परमेश्वर का पवित्र वचन सानू की सिखाउंदा आ। परमेश्वर के वचन की मनसा की है। रसूलों के करतब च लिखिया प्रभु यीशु मसीह भला करदा ते जिहड़े शैतान के हाथ आए सी उन्हां नूं आजाद करदा सी। दाऊद बयान करदा परमेश्वर भला है ते वह भलाई करदा है। परमेश्वर ने आदम दे जेड़े दो पुत्र होए ने कैन ते हावल, जदों कैन की भेंट कबूल नहीं हुई तो खुदा ने उस वेले उन्होंने कहा कैन नूं कि तू भला कर कि तेरी भेंट कबूल नहीं होवेगी। जे तुम ही भला करें, जे तेरी सोच भली होवे
पढ़िए ध्यान दे नाल सुनिए। हाँ जी। पर भला करनो भला करनो ਅਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। पार उपकार करना, दूसरे ते दया करनी, तरस करना, रहम करना ना भुल्लियो। अगे ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਿਆਂ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्योंकि अजिहे बलिदान है जिन्हां तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रसन्न हुंदा आ। भला करना, पर उपकार करना, दूसरे ते तरस करना, दूसरे ते रहम करना, दूसरे दी हेल्प करना, मदद करना, भला करना ते पर उपकार करना ना भुल्लियो। क्योंकि अजिहे बलिदानां तो ये असल चढ़ावा आ। अजिहे चढ़ावियां तो परमेश्वर प्रसन्न हुंदा आ, पर नाल ही तुहाडा भला, तुहाडा पर उपकार तद ही सार्थक होवेगा जेकर 17 ऐत दा हर वचन भी तुहाडी जिंदगी च लागू है। 16 ऐत दे नाल 17 ऐत जो कह रही आ वो भी साडी जिंदगी च होनी अति ज़्यादा जरूरी है। वो वचन भी पूरा होना चाहिए आ। फिर 16 ऐत दे अनुसार कीती भलाई, कीता तरस, कीता पर उपकार, चढ़ाया होया बलिदान तुहाडे लई बरकत लैके आवेगा। पर जे 17 ऐत दा वचन जो कह रहा है वो तुहाडी जिंदगी च नहीं हो, उस वचन दे उत्ते तुसीं पहरा नहीं दिंदे ते 16 ऐत दे अनुसार कीता भला, कीता पर उपकार, चढ़ाए हुए बलिदान तुहाडे लई सार्थक नहीं होणगे। क्योंकि जे भले दी जां भलाई दी गल करिए ते बाइबल तो इलावा भी पूरे संसार दे लोग किसी ना किसी रूप दे विच एक दूजे दे मददगार, तरसवान जां एक दूजे दा भला करन लई तैयार रहिंदे आ। पर मसीही जिंदगी च ये अति ज़्यादा जरूरी आ कि भलाई दे नाल नाल, पर उपकार दे नाल नाल साडी जिंदगी दे विच ये गुण, ये आग्याकारी होनी अति ज़्यादा जरूरी है। सानू जीवन दा कलाम किद्दां मिलिया, खुशखबरी दा पैगाम कित्थों आया, किन्हां दे द्वारा असीं तौबा कीती, किन्हां दे द्वारा परमेश्वर ने सानू मुक्ति दा भेत दिता आ, कौन साडा अगुआ आ। जे असीं अगुए दी पहचान ना कीती, जे अगुए दे अधीन ना रहे, जे अगुए दी आग्याकारी ना कीती ते तुसीं चाहे भलाई करो, चाहे परोपकार करो, चाहे अपना देश छड्ड के दूजे देश विच भी चर्च लाउण चले जाओ, हज़ारां किलोमीटर दूर प्रार्थनावां करन चले जाओ, एक वर्त की गल, दो वर्तां की गल, हज़ारां वर्त तुसीं रख लो,
ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੀਏ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੀਏ। 17 ਐਤ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਭੱਜ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਮਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ 17। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੌਂਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵਰਤ ਲਾਭਵੰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਨ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਗੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਚੈਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਟਕਣਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀਏ। ਵਫਾਦਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 40 ਤੇ 41 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਉਤਪਤ 12 ਅਧਿਆਏ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗੂਆਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਗੂਆਂ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਦਰ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਭੱਜ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਲਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਵੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਅਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੋਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 33 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਹਿੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਆਇਆ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਹਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਏਲੀਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਏਲੀਜਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਹਾਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਗਿਹਾਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਏਲੀਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਗਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ,
ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਧਰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਕਦੀ ਨਾ ਗਵਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗਵਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੌਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸਹਾਕ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਪੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੀ। ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਰ ਦਾ, ਉਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਜਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਬਕਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਈਸਾਓ ਤੇ ਯਾਕੂਬ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਬਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਰਿਬਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਤੇ 17 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 7 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਉੜਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਉੜਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖੋ? ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਿੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੱਡੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਲਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਮਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ, ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਥੋਂ ਮੰਗਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਸ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹੀਆਂ। ਆਖਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਲ ਪਿਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਏ 15, 16, 17, 3 ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਐਤ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਲ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਸਮਰਪਣ, ਤਿਆਗ, ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਪਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਜੀ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੀਜੀ, ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੌਥੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ।
इस करके विश्वासी को शांति नहीं, संतुष्टि नहीं, दिलासा नहीं, तसल्ली नहीं गी। इस औरत की भी हालत यही है। प्रभु ने क्या अमृत जल लेना, जिंदगी का राज लेना आ ते अपने मुखी नूं नाल लैके आ। वो कहंदी मेरा पति है नहीं। अगे पढ़िए। ਯਿਸੂ ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, प्रभु यीशु मसीह ने उसनूं आख्या, तैं ठीक आख्या, तैं ठीक गल कही आ। अगे, जो मेरा पति है नहीं, जो मेरा पति है नहीं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। ये उस औरत की तस्वीर सी। 5 पति कर चुकी आ तां जिहदे कोल हुण भी रह रही आ उहनूं भी नहीं मन रही अपना, हजे भी समर्पण नहीं गा, हजे भी मन तो अपने आप नूं दे हथ नहीं दिता। जिस कारण शांति नहीं, जिस कारण भटकना आ, उन्हें कह दिता मेरा पति है नहीं। एक अगुए वाले इशारा आ। अज दा विश्वासी भी एक नूं छड़ दूजा, दूजे नूं छड़ तीजा घुमण घेरी च पिया होया आ, क्योंकि वचन बयान करदा है अपने आगुआं दी आग्याकारी करो। जे आग्याकारी नहीं तो तुहाडे लई लाभवंत भी नहीं। अगे पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ। हाँ, जेदे को हुण भी तू रह रही है वह भी तेरा, क्योंकि मन्निया ही नहीं गा, समर्पण ही नहीं किया। हजे गां चलने वाली गल आ, पता नहीं कितना चिर चलनी है। 5 तो बाद 6, 6 तो बाद 7, 7 तो बाद गां तुरे रहना है। पर उन्हें उत्थे दिल की गल कह दी कि मेरा पति प्रभु ने कहा तू ठीक आख्या, तू अपने दिल की गल आख दी है कि हुण भी तू जिथे जा रही आ ओनू तू मन्निया। अगे जाके घर जाके पढ़ लियो, उत्थे ही घड़ा सुटिया, नगर च चली गई। नगर च जाके उन्हें की किया, दुहाई देनी शुरू कर दी। केड़ी गल दी? देखो जेड़े असी क्रिस्टस मसीहा दी अड़ीक विच सी, मैनू लगदा वो आ गया, क्योंकि उन्हें मेरे सारे दिल की गल ते मेरे अंदरले जीवन नू सारे नू दस दिता है। घड़ा सुट दिता, तोड़ दिता घड़ा, समर्पण कर लिया ते नगर दे विच जाके दुहाई दिती। देखो ओ मसीहा जिहदी इंतजार दे विच सी, ओ नवी आ गया जिन्हें मेरा सारा ही हाल दस। पिंड दे लोग आए, नगर दे लोग आए, सामरिया दे आके जदों यीशु मसीह दे मुख चों जीवन दीयां गल्लां सुनियां ते उन्होंने कहा उस औरत नूं हुण असी तेरे कहने करके नहीं, हुण असी अखीं वेख लिया ते कन्नी सुन लिया कि सचमुच ही प्रभु यीशु मसीह जगत दा तारनहारा है। ताली मारिए। जिन्ना जीवन बुरा सी समर्पण कर लिया, अपने आप नूं प्रभु दे हाथ दे दिता। परमेश्वर ने सामरी जाति दे लई उस औरत नूं बरकत दा कारण बनाया, छुटकारे दा कारण बनाया, जदों सच्ची तौबा कर ली। हुण विचार करके देखो कि हुण 7वें नूं नहीं अपनाया हो, 6वें नूं ही कहता होगा भी हुण जो तू हैगा मेरा सब कुछ। ताली मारिए जोर दे। इसलिए मेरे भाई भैनों,
खुदा दा पवित्र वचन सानू सिखाउंदा आ असी परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार होइए। फिर साडी मेहनत, फिर साडी दौड़ भज दा खुदा सानू अजर देवेगा, फल देवेगा। किते ना हालत होवे कि एक नूं छड्डिया दूजा, दूजे नूं छड्डिया तीजा। असी सारी उम्र इसे चक्कर दे विच पै रहीए, पर अति ज़्यादा जरूरी आ कि असी भी उस औरत वांग पूर्णताई ना अपने आप नूं परमेश्वर दे हथ देईए, अपने आप नूं खुदा दे वचन दे अधीन करिए, ताकि परमेश्वर सानू दूसरियां दे लई बरकत दा कारण बनावे। मैं इत्थे दसना चाहुंदा हाँ, पहला आदम परमेश्वर दे प्रति वफादार नहीं रहा, जिहदे कारण सारी आशीष चली गई। इसलिए दूसरे आदम यीशु मसीह नूं आउणा पिया। पहला राजा इजरायलियां दा शाऊल, वो भी सैमुअल दे प्रति वफादार नहीं रहा, आगू दे प्रति वफादार नहीं रहा। क्योंकि जदों पिछले समय च असीं पढ़िया सुनिया कि शाऊल दे पिता कीश दियां जदों खोतियां गवाच गईयां ते उन्हें क्या नौकरां चों एक नूं नाल लै, वधिया सियाणा समझदार नौकर लैके नाल चला गया। आप अक गया, पर नौकर ने सलाह दित्ती इस देश विच एक रब दा बंदा आओ असीं उहदे कोल चलीए। वो रब दे बंदे दा नाम सी सैमुअल, हन्ना दा पुत्तर। जदों उहदे कोल पहुंचिया, 3 आशीषां मिलियां। एक लैण गया सी, गुआचियां खोतियां लभण गया सी, ते रब दे बंदे ने कहा ਜਿਹੜੀਆਂ खोतियां दी तू भाल च है, चिंता करदा वो वापस चलियां गईयां, मिल गईयां आ, चिंता ना कर। इजराइल किहदे मूँह वल तकदा आ? इजराइल चाहुंदा आ कि इजरायलियां दा कोई अगुआ पातशाह होवे। राजा भी बनिया, नबी दा रुतबा लैके उथों वापस आया। 3 आशीषां मिलियां, उपरली पातशाही मिल गई, नबी दा रुतबा मिल गया, जमीनी पातशाही मिल गई, ते जमीन दियां गुआचियां बरकतां खोतियां मिल गईयां। पर प्रॉब्लम कित्थे आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई, सैमुअल नबी दे द्वारा मिलिया सारा कुछ, ते नबी ने उन्होंने कुछ गल्लां कहियां सी, जदों तू मेरे तो वापस जावेगा तेरी डौल चाल बदल जो, बदल गई, पातशाह वाली हो गई, हक अधिकार आ गया। कुछ रास्ते च निशानियां हुईयां, पूरियां हो गईयां। नाल ही सैमुअल नबी ने कहा सी, तू गिलगाल विच ठहरिया रवी, जद तीकर मैं ना आवां तू कुछ नहीं करना। मैं तेनों आवांगा ते दसांगा भी भेड़ चढ़ाउणी आ, किद्दां चढ़ाउणी, किद्दां नहीं चढ़ाउणी। भेड़ चढ़ाउण नाल बरकत आउंदी है, बलिदान चढ़ाउण दे नाल बरकत आउंदी है। पर जदों इस शाऊल ने अपनी मर्जी नाल भेंट चढ़ाई, अगुए दी वेट नहीं कीती, राज भी चला गया, नबी दा रुतबा भी आया कुछ नहीं, जेड़ा आया सी वो भी। इसलिए असीं इब्रानियां दी पुस्त च पढ़िया, भला करना ते परोपकार करना ना भुल्लिओ, अजिहे बलिदानां तो परमेश्वर प्रसन्न हुंदा है। पर नाल ही ये आ भी अपने आगुआं दी आग्याकारी भी करो। इत्थे शाऊल ने आग्याकारी नहीं की। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। पहला सैमुअल 10 अध्याय 7 ते 8 ऐत पढ़ दिओ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। लो जी ध्यान नाल सुनिए, जिन्हां तो बाइबल है पहलियां 7 ऐतां घर जाके पढ़ लिओ। जदों नूं मसा कर दिता शाऊल नूं, कुछ निशानियां दसियां, इदां ते ना वापरेगा। जो जो रब दे बंदे ने कहा उदां ही वापरिया।
ਅੱਗੇ 7 ਐਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਤਿਹਾ ਵਰਤ। ਹਾਂ, ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਵੇ ਕਰੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਵਾ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਲਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਸੋ ਤੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ, 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ, ਜਦ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ, ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਆਚੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਅਸਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਜਿਹਾ 13, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, 8 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਠ ਪੁਆਈ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਠ ਪੁਆਈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡੋਲ ਦਾ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਮਿਲ ਪਈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗੰਮ ਬਾਚਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਨਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਰਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ? ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਕਰੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। 13 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 13 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 11 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਸੈਮੂਅਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਹਾਂ, ਸ਼ਾਉਲ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਡਿੱਠਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿੰਡ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਉਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਲਿਸਤੀ ਮਿਕਮਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਫਲਿਸਤੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪੈਣਗੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਹੁਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ। ਮੈਂ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਾਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀਏ। ਤੈਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਲੋਕ ਖਿੰਡ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ
रब दे बंदे दे कहण दे उत्ते पहुंचदे सारी गुआचियां खोतियां मिल गईयां, पातशाही मिल गई, नबी दा रुतबा मिल गया। खुदा सारे ही काम करदा आ, वेट नहीं कीती, बेबस हो के अपनी मर्जी नाल भेंट चढ़ाई। ते रब दे बंदे सैमुअल नबी ने कहा, कहंदा तू मूर्खताई कीती है। हुण तुसीं विचार करके देखो, भेंट चढ़ाउणी मूर्खताई आ, पर कलाम नूं छड्ड के भेंट चढ़ाउणी मूर्खताई है। वचन नूं एक पासे करके भला काम भी करना तुहाडे लिए कोई लाभवंत नहीं होवेगा। वचन नूं एक पासे करके तुसीं एक वर्त की गल करदे हो, 10 की गल करदे हो। पिछले दिनां च एक विश्वासी मिलिया, कहंदा जी मैं 21 वर्त रखे आ। मैं कहा तू भावें 2100 रख लै, तो जे कलाम ही है नहीं जिंदगी च फिर गिनती करी जाई बैठा। 1000 हो गया, 1100 हो गया, 1200 हो गया। कलाम नूं एक पासे करके 21 दा की भावें 21,000 वर्त तुसीं रख लो। इंडिया के चर्च की भावें सारे दुनिया के चर्च बंदा घूम लवे, पर जेकर जिंदगी च कलाम नहीं, आगुआं की आग्याकारी नहीं, ते कलाम इत्थे सिद्ध करदा आ। सैमुअल नबी कह रहा, वो कहंदा तू मूर्खताई कीती आ, तैनूं मैं कहा सी मैं आवांगा तो मैं तैनूं दसांगा करना की है। इसलिए अज बहुत सारे बलीवर, बहुत सारे विश्वासी अपनी मेहनत नूं व्यर्थ गवा रहे हैं। उन्हां दी हालत हजे ही नबी दे समय दे अनुसार है कि एक मजदूर अपनी मजदूरी शेक वाली थैली विच पा रहा है, ते जेड़ा मजदूर शेक वाली थैली च मजदूरी पा रहा, तुसीं देखो भी ਉਹਦੇ जींदे जी ਉਹਦੀ थैली भर जो पैसे ना, जींदे जी भी नहीं भरनी। जिद्दां पाउंदा निकली जाते, जिद्दां पाउंदा निकली जाते। तुसीं मोटर के हेठां बाल्टी रख दिओ शेक वाली, चला दिओ, सारी उम्र दे विच नहीं बाल्टी भरनी। बिल बहुत वड्डा आ जाएगा, पर तुहाडी बाल्टी पानी ना भर, बाल्टी नहीं पानी ना भर सकती। हजे ही नबी दे समय च लोकां दी हालत सी, तां खुदा ने हजे ही नबी दे द्वारा क्या अपने चाले ते ध्यान करो। जिदन अपने चाले ते ध्यान करोगे फिर थोड़ा बीजोगे तो ज्यादा तुसीं वड्डोगे। ताली मारिए जोर दी नाल। वचन ते ध्यान करो। भलाई करन तो पहला, कुछ भला करन तो पहला, कुछ भी करन तो पहला देखो कि खुदा दा कलाम ते खुदा दे दासां दा वचन जिहड़ा आगूआं दे द्वारा मिलिया वो सानू इजाजत दिंदा आ कि असीं आगूआं दी आग्याकारी करदे हां जां असीं अपनी मर्जी नाल कुछ करदे हां। इसलिए मेरे भाई भैनों, पढ़िए और ध्यान नाल सुनिए, समाप्ति वाल जावांगे। हाँ जी। ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, सैमुअल ने शाऊल नूं आख्या, ਤੈਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, तैं मूर्खताई कीती आ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ यहोवा अपने परमेश्वर की आग्या की राखी नहीं की ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। जो उसने तैनू दिती सी। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। किन्ने चेले राज रहिंदा तेरा? नहीं तो परमेश्वर ने तेरा राज इजराइल विच सदीपक तोड़ी सदा सदा दे लई बनाई रखना सी। अगे ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਾ ਠਹਿਰੇਗਾ। बस हुण तो तेरा राज सारियां आशीषां चलियां गईयां। इसलिए मेरे भाई भैनों, खुदा दा पवित्र वचन सानू सिखाउंदा आ। दाऊद आग्या कर रहा, नबियां दी आग्याकारी की, जिहदे कारण परमेश्वर ने दाऊद नूं पीढ़ी दर पीढ़ी बरकत दी। इसलिए खुदा दा पवित्र वचन सिखाउंदा, जिहड़ा मेरे कल्ले होए नूं कबूल करदा मैनूं कबूल, तो जिहड़ा मैनूं कबूल करदा मेरे भेजण वाले पिता नूं कबूल करदा है। जिस रूप दे विच तुसीं आग्याकारी करोगे, परमेश्वर उस रूप दे विच तुहानूं बरकतां देवेगा।
ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਦਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।